નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે આજનો એજન્ડા સાથે હું છું નુપુર। કહેવાય છે કે વીતેલો સમય ક્યારેય પાછો નથી આવતો, પણ જો તમારે ત્રેતા યુગનો અનુભવ કરવો હોય તો પ્રભુ શ્રી રામની નગરી અયોધ્યા પહોંચી જાઓ। અયોધ્યામાં પ્રભુ શ્રી રામના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને આજે આખી અયોધ્યા નગરી શણગારમાં સજેલી છે। તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવા આજે ખુદ વડાપ્રધાન પહોંચ્યા હતા। રોડ શો યોજો, 16,000 કરોડની સોગાદ અયોધ્યાને આપી અને અવધ નગરીમાં શંખનાદ અને ડમરૂનાદથી વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત કરાયું। સનાતન ધર્મમાં કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆતમાં શંખનાદ કરવામાં આવે છે। આજે અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ભવ્ય દિવ્ય કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ આજે અયોધ્યાની મુલાકાત લઈને શંખનાદ કર્યો છે। 22 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનારા અદ્ભુત અલૌકિક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે। પ્રભુ શ્રી રામની નગરી અયોધ્યાને ત્રેતા યુગની થીમ પર શણગારવામાં આવી છે। મહાપર્વને લઈને અયોધ્યાનો ખૂણે ખૂણો શણગારવામાં આવ્યો છે। આખી નગરીમાં જોશ છે, ઉમંગ છે, ઉત્સાહ છે। આજે તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવા વડાપ્રધાન મોદી અયોધ્યા પહોંચ્યા હતા અને અયોધ્યામાં 15,700 કરોડની 46 વિકાસ યોજનાનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યો હતો। शंखनाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ शिलापट का વડાપ્રધાન મોદીએ એરપોર્ટથી 8 કિલોમીટર લાંબો રોડ શો યોજ્યો હતો, જ્યાં લોકોએ શંખનાદ ડમરૂ વાદન સાથે પુષ્પવર્ષા કરી તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું। 4 साल हो जो फैसला होने को हो चुका है। ना कहीं मुसलमानों का धरना है, ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई बुराई है। मुसलमान भी चाहता है कि चलिए आस्था के बिना पे कोर्ट ने फैसला किया, हमने उसका सम्मान किया। आज भी हम बहुत खुश हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान खुश है। વડાપ્રધાન મોદી રોડ શો કરી અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં નવા બનેલા સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું, તેમજ 6 વંદે ભારત અને 2 અમૃત ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो स्टेशन है कितना चमकता हुआ, एकदम ग्लास से पैक है। और जो सिक्योरिटी पर्सनल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लोग हाथ हिला करके इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं और साथ में योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अभी उन्होंने इस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई है, काफ़ी खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े लोग हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हैं। और भीतर के हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलकी देखी है, वो भी काफ़ी खुश हैं। और देख सकते हैं कि अमृत भारत ट्रेन के भीतर का भी नज़ारा कितने रोमांचित है। ये सारे लोग काफ़ी खुश हैं। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक ही झलक आप लोगों ने देखी, बस एक झलक, वही खुश है, उसी में खुश है, इतने में ही खुश है हम लोग। बहुत मजा, बहुत अच्छा लगा। फोन में कैद कर लिया उन्हें, कह दिया फोन में फोन में आ गए। વડાપ્રધાન મોદીએ રેલવે સ્ટેશનનું નિરીક્ષણ કરી અમૃત ભારત ટ્રેનમાં મુસાફરી પણ કરી હતી અને સ્કૂલના કેટલાક બાળકો સાથે વાતચીત કરી હતી। સંદેશ ન્યૂઝના પ્રતિનિધિએ પણ અમૃત ભારત ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હતી અને વડાપ્રધાન મોદી સાથે વાતચીત કરનારા બાળકોની મુલાકાત લીધી હતી। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न सिर्फ अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया, बल्कि 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसमें एक जो थी अमृत भारत ट्रेन है, जो कि अयोध्या धाम जंक्शन से चल करके माता सीता की जन्मस्थली तक जाएगी। लेकिन आज इस ट्रेन में जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें कुछ ही लोग खुशकिस्मत थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोगी में आए और कुछ बच्चियों से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ बातें हुई, थोड़ा इन बच्चियों से जानने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में ये जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देखा और देखा तो क्या कहा? सर, उन्होंने कहा ये चित्र तो ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटराइज कर दी गई है। उन्होंने कहा लेकिन इसमें एक कमी है, ये स्माइल नहीं कर रहा है, इसे चाय पिला दी तो ये स्माइल करने लगेंगे।
क्या गुजराती चाय कह रहे थे। गुजराती चाय पिला दीजिए ताकि खुश हो जाए पेंटिंग, थोड़ा मुस्कुराती हुई दिखाई। यस सर। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा कि आप लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाए हैं, तो हम लोगों ने कहा सर अब की बार अलाउ नहीं था कि खाने के लिए कुछ लेकर आए, अगली बार आएंगे तो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो सारे कविताएं ही सुना रहे हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता। तो हम लोग ने बोला कि सर हम लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अपने देश का विकास करना चाहते हैं। जैसे देश विकासशील से विकसित हो रहा है वैसे हम इसको और अग्रसर करना चाहते हैं। सर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ किस चीज़ से उपस्थित हैं, तो हम लोगों ने कहा कि एक कंपटीशन हुआ था जिसमें टॉपिक था विरासत भी और विकास भी, उससे हम लोग को सर्टिफिकेट मिला है, हम लोग तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उस पे आए हैं हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर को अपना सर्टिफिकेट आपने दिखाया? देखा था, उन्होंने हाथ में लिया था, देखा था। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने अपनी कविताएं भी सुनाई? यस सर। कौन सी कविता सुनाई? सर कविता हम लोगों ने ये सुनाई थी, वो दूसरे स्कूल के बच्चे थे, वो लोग सुना रहे थे। हम लोगों ने पेंट चित्रकारी दिखाई थी, स्केच। પ્રધાનમંત્રી મોદી રેલવે સ્ટેશનના ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ નજીકમાં બનેલા લતા મંગેશકર ચોક પહોંચ્યા હતા અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. ત્યાંથી નીકળી વડાપ્રધાન મોદી એક દલિત ધનીરામ માંઝીના ઘરે પહોંચ્યા હતા. ઉજ્જવલા લાભાર્થી પરિવાર સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ ચા પીધી હતી અને યોજનાના મળતા લાભ વિશે વાતચીત કરી હતી. अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे, बहुत खुशी हो रही है। આ સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ બે બાળકો સાથે મુલાકાત કરી હતી. એક બાળકીએ વડાપ્રધાન મોદી સાથે સેલ્ફી પણ લીધી હતી. हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आए थे, हमारे मोहल्ले में आए, हम लोग से मिले और वहाँ घर पे भी गए। उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। ત્યારબાદ તેઓ અયોધ્યા એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. મહર્ષિ વાલ્મીકી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અયોધ્યા ધામનું ઉદ્ઘાટન કરી તેમણે નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું અને હાજર નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પાસેથી વિગતો મેળવી હતી. બપોરે વડાપ્રધાન મોદીએ અયોધ્યામાં જંગી જનસભાને સંબોધન કર્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આખી દુનિયા 22 જાન્યુઆરીની ઐતિહાસિક ક્ષણની રાહ જોઈ રહી છે. पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं। વડાપ્રધાન મોદીએ 22 જાન્યુઆરીના કાર્યક્રમને લઈને દેશવાસીઓને ખાસ વિનંતી કરી છે, જેમાં પ્રભુ શ્રીરામ અયોધ્યામાં બિરાજમાન થાય ત્યારે દેશવાસીઓ પોતાના ઘરે શ્રીરામ જ્યોતિ પ્રગટાવે અને દિવાળી ઉજવે. 22મી જાન્યુઆરીની સાંજે સમગ્ર ભારત ઝળહળી ઉઠે. मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। વધુમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે એક સમય હતો કે જ્યારે અયોધ્યામાં રામલલ્લા તંબુમાં બિરાજમાન હતા. આજે માત્ર રામલલ્લાને જ પાકું ઘર નથી મળ્યું, દેશના 4.5 કરોડ ગરીબોને પણ પોતાનું પાકું ઘર મળ્યું છે. एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है।
મહત્વનું છે કે 22 જાન્યુઆરીના પર્વને લઈને અયોધ્યામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી રહ્યું છે. લોકો વગર આમંત્રણે અયોધ્યા પહોંચી રહ્યા છે. પરંતુ વડાપ્રધાન મોદીએ ભક્તોને આગ્રહ કર્યો છે કે 22 જાન્યુઆરીના રોજ એકવાર વિધિપૂર્વક કાર્યક્રમ સંપન્ન થઈ જાય ત્યારબાદ તમારી સુવિધા અનુસાર અયોધ્યા આવો. તમે 550 વર્ષ રાહ જોઈ છે, હજુ થોડાક દિવસ જોઈ લો. मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए. अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए. प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं. प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें. 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए. હાલ તો આખી અયોધ્યા નગરીમાં રામ નામની ધૂન સંભળાઈ રહી છે. તો આ સાથે જ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના મહાપર્વની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. તેવામાં વડાપ્રધાન મોદીએ શનિવારે રામનગરીની મુલાકાત લઈ વિકાસની ભેટ સોગાદો આપી છે. અયોધ્યા ધામ રામમય બન્યું છે અને હવે બસ રામલલા બિરાજમાન થશે તે ઘડીની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. આગળ વાત કરવી છે ખેડૂતો માટે સારા સમાચારની, કારણ કે આજે ઘણા દિવસે ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નવા જીરાની આવક શરૂ થઈ અને મુહૂર્તમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ બોલાઈ ગયો. ગયા વર્ષે મણનો 36,000 ભાવ બોલાયો હતો અને આ વખતે મુહૂર્તનો ભાવ ગયા વર્ષને પણ ક્યાંય પાછળ છોડી ગયો છે. 43,551 રૂપિયા પરત ધણી કરી 43,551. છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાજ્યનો ખેડૂત એક બાદ એક સમસ્યામાં ફસાતો જઈ રહ્યો હતો. ક્યારેક ઓછો વરસાદ તો ક્યારેક વધારે પડતો વરસાદ તો ક્યારેક માવઠાનો માર. આ બધા વચ્ચે ખાતર, બિયારણની અછતનો મુદ્દો અને પોષણક્ષમ ભાવનો મુદ્દો તો અલગ. પરંતુ હવે ખેડૂતનો કપરો કાળ પૂરો થયો છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નવા જીરાની મુહૂર્તની હરાજી બોલાઈ, જેમાં એક મણના એટલે કે 20 કિલો જીરુના સારામાં સારા ભાવ બોલાયા. ગત વર્ષે જીરાનો ભાવ 36,000 બોલાયો હતો, જ્યારે આ વર્ષે હરાજીની શરૂઆતમાં આજ 25,000થી થઈ અને ત્યારબાદ તેનો ભાવ બોલાતો ગયો. અંતે નવા જીરાના રેકોર્ડ બ્રેક 43,551 ભાવ બોલાયા. 25,000 રૂપિયા. 20,000 ખરા. 25,000 રૂપિયા લખી લે. કિન્ના લખી લે 25,000 રૂપિયા. 25,000, 26,000 લખી લે. 26 લેવાના નાગરા 27 જોજે ભાઈ. હાલો ભૈયા હાલો જોજો ભાઈ. બીજા નિરેધર થોડીક વાર 28,000 રૂપિયા લખી લે. હાલો લગડી માં લે. હાલો સુપર 30,000 રૂપિયા લખી લે. અરે 35,000. હાલો સુપર માં લે. હવે 35 બોલા 35,000. હાલો પરત ભરી 35,000 પરત ભરી. છત્રી દિયા અમારો થઈ ગયા 37. તો હવે 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,000. હાલો હારું હે. હાલો સંજીવભાઈ 44,000. આ 43,000 ને 44,000 છે કોઈ હવે 43,551 રૂપિયા પરત ધણી કરી 43,551 નવું જીરું મિત્રો સાણથલી ગામનું. ગોંડલ યાર્ડમાં પરબધણી એન્ટરપ્રાઇઝના વેપારી મેહુલભાઈ ખાખરિયાએ 2 ખેડૂતો પાસેથી મુહૂર્તનું જીરું ખરીદ્યું. ખેડૂત અને વેપારીને હાર તોરા કર્યા હતા, ત્યારે પેંડા ખવડાવી મીઠું મોઢું કરાવ્યું હતું. મુહૂર્તમાં સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો ખુશ જોવા મળ્યા હતા. મેં 8 વીઘાનું જીરું વાવ્યું હતું અને 3.5 મણ અત્યારે પાક્યું છે અને 3.5 મણ થાય એમ છે હજી. અને આ ભાવ અમને સારા મળ્યા છે. 43,551 રૂપિયા ભાવ મળેલ છે. મારે જીરાનું વાવેતર 2 વીઘાનું હતું, એમાંથી 22 કિલો અત્યારે આવેલું છે જીરું આ વર્ષના ઉત્પાદનમાં, અને ભાવ 43,551 રૂપિયા મળેલો છે અત્યારે.
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન પીસી સોમૈયાએ પણ સારા ભાવ બોલાતા ખેડૂતોમાં આનંદમાં હોવાનું જણાવ્યું હતું. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં આજે નવા જીરુની આવકના શ્રી ગણેશ થયેલ છે અને મુહૂર્તના સોદામાં ₹43,551 20 કિલોના ભાવે જીરુનું વેચાણ થયેલ છે. મુહૂર્તના સોદામાં 43,551 જેવા સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો ખૂબ ખુશ થયેલ છે. હાલ તો સૌરાષ્ટ્રમાં જીરું પકવતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર મળ્યા છે. ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું માર્કેટિંગ યાર્ડ છે, જ્યાં ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબંદરના ખેડૂતો પોતાની જણસ લઈને પહોંચે છે. મુહૂર્તમાં સારા ભાવ બોલાતા જીરું પકવતા ખેડૂતોને મોટો હાશકારો થયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. આજે દેશભરના હાઈવે પર મોટા વાહનોના પૈડા થંભી ગયા. આ પૈડા પર બ્રેક લાગવાનું કારણ કોઈ અકસ્માત નથી, પણ અકસ્માત સંદર્ભે આવેલો નવો કાયદો છે. રોડ અકસ્માત રોકવા સરકારે હિટ એન્ડ રનમાં આકરી સજા અને દંડની જોગવાઈ કરી અને જેની સામે એસોસિએશન એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશને બાયો ચડાવી. આજે ગુજરાત સહિત દેશભરના હાઈવે પર વાહનોના પૈડા થંભી ગયા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો મોરબીમાં ટ્રક ચાલકો હડતાળ પર ઉતર્યા છે. તેમણે રવિરાજ ચોકડી પાસે ટ્રકો કતારમાં ઊભી રાખી પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તો સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વિસ્તારમાં ટેમ્પો ચાલકોએ વિરોધ કર્યો હતો. કમર્શિયલ વાહનોના માલિકો તથા ડ્રાઈવરો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે કચ્છમાં ટ્રક ચાલકોની હડતાળ ઉગ્ર બની હતી. કચ્છના સામખિયાળી નેશનલ હાઈવે પર ટ્રક ચાલકોએ ચક્કાજામ કરતા પોલીસે રસ્તો શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે દરમિયાન પથ્થરમારો થતા એસટી બસને ભારે નુકસાન થયું હતું. પરંતુ આ ટ્રક ચાલકો અને ટેમ્પો ચાલકોની માંગ શું છે, કેમ તે વિરોધ પર ઉતરી આવ્યા છે? આ વિરોધ છે સુધારેલા નવા કાયદાનો. કેન્દ્ર સરકારે હંગામેદાર રહેલા શિયાળુ સત્રમાં અંગ્રેજોના 3 કાયદાનો અંત કરી નવા ક્રિમિનલ લો બિલને મંજૂરી આપી હતી. સુધારેલા કાયદામાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં હિટ એન્ડ રનના વધતા કેસ અટકાવવા આકરો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. ખુદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ તેની સંસદમાં માહિતી આપી હતી. अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है. एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया. अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है. और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया. और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी. નવા સુધારેલા કાયદામાં જોગવાઈ છે કે જો રોડ અકસ્માત બાદ કોઈ ભાગી છૂટે છે તો 10 વર્ષની સજા ફટકારાશે, તેમજ વાહન ચાલકને 7 લાખ સુધીનો દંડ થશે. અકસ્માત કરનાર જો ઘાયલની મદદ કરે છે તો ઓછી સજા થશે. અકસ્માત કેસમાં ડ્રાઈવરોને 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ કરાતા દેશભરમાંથી તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે અને તેના વિરોધની આગ ગુજરાતમાં પણ દેખાઈ રહી છે. પરંતુ સરકારે કેમ કાયદામાં આકરી સજાની જોગવાઈ કરી છે, એ તમને કેટલાક આંકડાઓ જોયા બાદ માલુમ પડશે. દેશમાં વર્ષ 2021માં 4,12,432 રોડ દુર્ઘટનાઓ બની હતી, જે વર્ષ 2022માં 12% વધીને 4,61,312 થઈ હતી. તો આ સાથે અકસ્માતમાં મોત જીવ ગુમાવનારાઓની સંખ્યા પણ વધી છે. વર્ષ 2021માં 1,53,972 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા, જ્યારે 2022માં 1,68,491 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. અને ખાસ કરીને આ કાયદામાં ડાયરેક્ટલી ડ્રાઈવર લોકો છેડાઈ ગયા છે, કારણ કે એની કાયદાની અંદર એમના જે સજા છે એ સજાની પ્રોવિઝન બહુ આકરા અને મોટા કરી નાખ્યા છે. ડ્રાઈવર વગર આ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલવાની નથી અને ડ્રાઈવર વગર અને ટ્રાન્સપોર્ટ વગર ટ્રેડ અને કોમર્સ ચાલવાના નથી. એટલે આ વસ્તુમાં એક સમજણની જરૂર છે. એટલે આવી એક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જો કે એસોસિએશન લેવલે બંધ રાખવું, ટોળાબંધી કરવી અથવા તો વાહનો બંધ રાખવા એવું કોઈ પણ જાતનો નિર્દેશ આપવામાં નથી આવ્યો. એટલે દેશમાં દરરોજ 1,264 અકસ્માત થાય છે, જેમાં 462 લોકોના મોત નિપજે છે. આંકડા ચોંકાવનારા છે અને આ વધતા આંકને રોકવા માટે સરકારે હિટ એન્ડ રન કેસમાં આકરી સજાની જોગવાઈ કરી છે. હિટ એન્ડ રનનો કાયદો તો પહેલાં પણ જૂના એક્ટમાં હતો, પણ આમાં જે દંડ જે જેલની સજા છે જોગવાઈ 2 વર્ષને વધારીને 10 વર્ષ કરવામાં આવી છે.
અને અત્યારે જે દેખાવો છે જેમાં મને લાગે છે કે ડ્રાઈવરોમાં કંઈ ગેરસમજ છે કે અકસ્માત થાય અને જેલની સજા થાય. ખરેખર એવું નથી. હિટ એન્ડ રનના કેસમાં જો તમારી ભૂલ હોય અને તમારે કારણે જો અકસ્માત થયો તો તમારે ગાડી ઊભી રાખવી અને તમારે જો શક્ય હોય તો જે અકસ્માત ઘવાયેલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલ લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવાની રહે છે. હાલ તો નવા કાયદાની જોગવાઈ મુજબ જો હિટ એન્ડ રનનો કેસ બને છે તો તેની સામે આકરી કાર્યવાહી થશે, પરંતુ કાયદો કડક કરતા ડ્રાઈવરો અને ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો કાયદો હળવો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ખેર, જો તમારે અકસ્માતો અટકાવવા હશે તો કડક કાયદો બનાવવો પડશે, તેમાં કોઈ બેમત નથી અને તેના કારણે જ સરકાર પોતાની માંગ પર અડગ જોવા મળી રહી છે. બીજી બાજુ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશને મોરચાબંધી શરૂ કરી છે. આગામી સમયમાં મોટી હડતાળનું આયોજન છે, ત્યારે કાયદામાં ફેરફાર થાય છે કે નહીં તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.